ਓਂਕਾਰ सतनाम करता पुरख निरभौ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद पतत पावन भगत वत्सल किरपा निधान सर्व कला समरथ खंडां ब्रह्मंडां दे मालक जुगो जोगा टल वालिए कुल आलम गरीब नवाज सच्चा पातशाह शब्द गुरु जगत गुरु ज्ञान दा सागर गुरु धन गुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज दे पावन पवित्र दरबार की हाजरी भर रही सरबत संगतां वडभागी हो जो अपनी हाजरी गुरु चरना च लवा रहे हो। दास दी हाजरी भी गुरु चरना च प्रवान करो। गुरु फतेह बुलाओ। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु प्यार वालिओ आ थोड़ी जी इको घटाओगे तो सारे समझ आएगी। इको घटा दिओ थोड़ी जी। वाहिगुरु ये जिहड़ी कौम है धन गुरु श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी महाराज की कौम है। हुणे गोल्डी साहब दस रहे सी विद्यार्थी दे अर्थ सिखते रहना बिल्कुल यही अर्थ आ विद्यार्थी दे। पर याद रखियो धन गुरु श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी महाराज का बचन है हत्थां बाज करारिया वैरी ना हुंदा मित। ध्यान दिओ जे दास दी बड़ी खोज आ। खोज करके संगत दे विच पेश करन दा यतन करदे आ। क्यों? क्योंकि साडी कौम नूं पता लग जावे असी कौन आ। ये भेडां विच पल के बकरियां विच पल के ते अपने आप नूं भेड़ बकरी ही समझण लग गया। इनू दस दिता जावे पहचान करा दिती जावे भी तू भेड़ बकरी नहीं है। आ देख तेरा चेहरा मोहरा शेर न रलदा वो जाग जाएगा। मैं दो तीन गल्लां करके इतिहास एक नुकते का छोटा जिहा ही दस के जाना क्योंकि समा जिहड़ा है ना वो साडा समा ही खा गया। इस करके जिन्ना क मिलिया इनू सफल करन दा यतन करिए। बंबे दे विच एक सर्ब धर्म सम्मेलन होया ते दास नूं स्टेज ते ना चढ़न देन। कहंदे जी इत्थे विद्यार्थी इत्थे बड़े बड़े प्रोफैसर आए ने विद्यार्थी इत्थे की करेगा। मैं स्टेज सैकटरी नूं हैरान हो गया क्योंकि मैं गुरु नानक दा ते खास करके मजहबी सिख कौम दा एक वफादार कुत्ता है जिहड़ा ओदी वफा च भौंकदा है ते आखिरी दम तक भौंकदा रहेगा। मेरा भी जिहड़ा पारा हाई हो गया जो वो सैकटरी जिहड़ा सी न्याय ना दवे। मैं फिर बोलिया कि मैनू सद्दे ते बुलाया है मैं आपे नहीं आया। कह लगे इत्थे बड़े बड़े प्रोफैसर पहुंचे ने ते तू इत्थे विद्यार्थी की करेंगा। मैं कहा मैनू सिर्फ ते सिर्फ 2 मिनट दे दिओ मैं सिर्फ विद्यार्थी दे ही व्याख्या करके चला जावांगा। वो कहन लगा तू मैनू विद्यार्थी दी इत्थे ही दस दे। मैं कहा फिर मैक फड़ा दे। जो उन्हें मैक फड़ाया तो मैं कहा भी जेड़े तू अर्थ करन दिया ना वो अर्थ मेरे ते नहीं ढुकदे। माफ कर दिओ गुरु ग्रंथ साहिब की हजूरी च मैं पहले ही कह दिता मैं तुहाडा कुत्ता है। कोई मैनू एक फोन आया धमकियां दे फोन बड़े आउंदे आ। कहंदे तेरी एक इन्नी चढ़ी गुड्डी ना ऐ उतार देंगे तेन। मैं कहा मैं चढ़िया ही किते नहीं डर तो उन्होंने हुंदा जिहड़ा चढ़िया होवे। जिहड़ा पहला ही विद्यार्थी जिहड़ा पहले ही थल्ले आ उन्होंने की डेगोगे। फिर उस तो बाद कहंदे कि तेरी नवा नवा इतिहास पता नहीं कित्थों कढ के लियाउणा तू लोग हसदे आ। मैं कहा हस लो तुहाडे देने आ। जिदन मेरी कौम जाग गई तुसी रोवोगे मैं गुरु की शरण च दावा करदा। हस लो तुसी अज क्योंकि कौम सुत्ती पई है। जिदन वो जाग गई फिर तुहानू हसन की जाच भुल जानी है। इसलिए जदों उन्हें पूछया कहन लगा जी विद्यार्थी। मैं कहा विद्यार्थी दे शब्द ही अर्थ कर लै। विद्या दा रथ लैके घूमण वाला
ਉਹ ਜੱਫੀ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਉੱਤੇ ਆਓ, ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਉੱਤੇ ਆਓ। ਇਹ ਇੰਨੀ ਕੁ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੱਸੀ ਹੈ ਵੀ ਹੱਥਾਬਾਜ਼ ਕਰਾਰਿਆਂ ਵੈਰੀ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਮਿੱਤ। ਆ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਆ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ CID ਵੀ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਬਾ ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਤੇ ਕੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਹਵਾ ਚੜ੍ਹਾਈ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਫੜੀਏ ਸੋ ਉਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਓ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਦਾ। ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਵਿਖਾਉਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਆ ਜਾਂ ਕੁਝ ਜਾਤ ਅਭਿਮਾਨੀ ਆ ਉਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤਰੋੜ ਮਰੋੜ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਜੱਟ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਨੂੰ ਲੜਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਉਹ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਜੇ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਆ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਬਿਆ ਰਹਿਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਕੁਝ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਈ, ਮੈਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਜਿਹਦੀਆਂ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਤੇ ਮਸ਼ਹੂਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਕਿਲ ਕੇ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਖੁੱਲਾ ਚੈਲੰਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਵੀ ਤੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਮਰਜ਼ੀ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਬੋਲ ਲਾ ਤੇ TV ਚੈਨਲ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਖਾਲਸਾ ਪਹੁੰਚ ਜਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਦਲੀਲ ਦੇ ਨਾਲ ਤੱਥ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲਾ। ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮਦਾਸੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਲੜਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਨਾ ਕਰ। ਦਲੀਲਾਂ ਨਾਲ ਸਬੂਤਾਂ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਰੱਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਇੱਕ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਤੇ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇ ਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਲਖਾਰੀ ਆ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ ਨਾ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਕਹਾਣੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਨਹੀਂ ਰਚ ਸਕਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ ਉਹ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਨੌਟੰਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਐਕਟਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੀਅਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਲਖਾਰੀ ਆ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਕੋਝੀ ਜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਬੜ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡ ਆ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਆ ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਨਾਮ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸੀਸ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਫੌਜ ਮੰਗਰ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤੇ ਬੜ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਕੱਟੀ ਆ। ਗੌਰ ਕਰਿਓ, ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਿਓ। ਰਾਤ ਕੱਟੀ ਆ ਇਸ ਪਿੰਡ 'ਚ ਤੇ ਫੌਜ ਪਿੱਛੇ ਚੜੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਬਾਬਾ ਜੀ, ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੀਸ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ, ਮੁਗਲਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਸੀਸ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ, ਮੇਰਾ ਸੀਸ ਕੱਟ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਮੁਗਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਉਹਦਾ ਸੀਸ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਮੁਗਲ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਗਏ। ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਆ ਕਿ ਤਸਲੀਅਤ ਨਾ ਸਮਝ ਲਿਓ, ਬਾਅਦ ਦਲੀਲ ਇਸ ਨੂੰ ਖੰਡਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੁਗਲਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ, ਸਿੱਖ ਹੋਣਾ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜੁਰਮ ਸੀ। ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਨਾ ਸਾਰੇ? ਸਿੱਖ ਹੋਣਾ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜੁਰਮ ਸੀ ਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਦਾ ਰਹਿਣਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸੀ ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖਤਰਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਪਿੰਡ ਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਲਸਾ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਰਿਹਾ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਤੂੰ ਐਂ ਬੋਲ ਦੇਣਾ ਸਟੇਜ ਤੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੈਂ ਗ੍ਰੰਥ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਕੇ ਬੋਲਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਉਸ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਝੂਠੀ ਕਰ ਦਿਓ ਦਲੀਲ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਵੀ ਉਹਦਾ ਸਿਰ ਵੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਹਕੂਮਤ ਲੈ ਕੇ ਮੁੜ ਗਈ, ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸੀਸ ਲੈ ਕੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੌਜ ਜਿਹੜੀ ਸੀ, ਮੁਗਲੀਆ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਸੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਜ ਵਾਂਗੂ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੀ ਸੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਕੀ ਖਾਂਦਾ, ਕੀ ਪੀਂਦਾ, ਕਦੋਂ ਸੌਂਦਾ, ਕਿੱਥੇ ਸੌਂਦਾ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਸਟੋਰੀ ਰੱਖਦੇ ਸੀ ਉਹ।
ਤੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਚੌਧਰੀ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਤੇ ਮੁਗਲਾਂ ਦਾ ਝੋਲੀ ਚੱਕ ਹੋਵੇ, ਨੰਬਰਦਾਰ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਤੇ ਮੁਗਲਾਂ ਦਾ ਝੋਲੀ ਚੁੱਕ ਹੋਵੇ, ਮੁਕਬਰ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੁਗਲਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ। ਉਹਨੂੰ ਪਿੰਡ ਦਾ ਚੌਕੀਦਾਰ, ਪਿੰਡ ਦਾ ਨੰਬਰਦਾਰ, ਪਿੰਡ ਦਾ ਚੌਧਰੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਕੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡ ਦਾ ਬੰਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨੰਬਰਦਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਿੰਡ ਦਾ ਚੌਕੀਦਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਿੰਡ ਦਾ ਚੌਧਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਦਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਹੈ? ਕਿ ਐਵੇਂ ਐਡੀ ਬੇਵਕੂਫ ਹਕੂਮਤ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਵਕਤ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਵਰਫੁਲ ਸੀ। ਏਸ਼ੀਆ 'ਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੀਸ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਕਿਹਦਾ, ਤੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਸ਼ਨਾਖਤ ਨਾ ਹੋਈ, ਉੱਥੇ ਪੁੱਛਿਆ ਨਾ ਗਿਆ ਚੌਧਰੀ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਵੀ ਇਹ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਸੀਸ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਸੀ ਉਹਦੀ ਹਾਲਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਰ ਨਾ ਜਾਓ, 1930 ਤੋਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਵੇਖ ਲਓ, ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕਿਹੋ ਜੀ ਸੀ ਉਹ ਤੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਵਰਗਾ ਤਿਆਰ ਸਿੱਖ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਜਰਾ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਯਕੀਨ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦਾ ਸੀ? ਪਿੰਡ 'ਚ ਉਹ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਸੀ ਜਿਹਦਾ ਸੀਸ ਕੱਟ ਕੇ ਉੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ? ਇਹ ਬੇਤੁਕੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਲਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਅੱਗ ਨੂੰ ਕੱਖਾਂ ਥੱਲੇ ਨੱਪ ਲਈਏ ਭੁਲੇਖਾ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਕ ਭਰਮ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਅੱਗ ਬੁਝ ਗਈ ਆ। ਪਰ ਉਹ ਅੱਗ ਬੁਝੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਦੂਣੀ ਚੌਣੀ ਭਾਂਬੜ ਹੋ ਕੇ ਮੱਚਦੀ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਥਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਵਾਂ ਜਥਾ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇਤਿਹਾਸ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਜੰਗਾਂ ਯੁੱਧਾਂ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਜੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਉਹ ਹਰਗੋਬਿੰਦਪੁਰੇ ਆਪਣੇ ਲੋਹਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਹੋਈ। ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਜਰਨੈਲ ਸੀ ਭਾਈ ਜੱਟੂ, ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜੱਟੂ ਤੋਂ ਹੀ ਜੱਟ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਭਾਈ ਜੱਟੂ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੀ। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਫ ਐਂਡ ਕਮਾਂਡ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਉਥੋਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦਾ। ਨੌਕਰੀ ਛੱਡ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹੋਇਆ ਸੀ ਭਾਈ ਜੱਟੂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਭਿੱਖਾ, ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਜਰਨੈਲ ਹੋ ਕੇ ਲੜੇ ਨੇ ਚਾਰੇ ਜੰਗਾਂ 'ਚ। ਆਪਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਥੋੜੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਨੀਆਂ, ਕਥਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਪਹਿਲਾ ਜਰਨੈਲ ਜੇ ਜੰਗੀ ਬਣਿਆ ਰਗਰੇਟਾ, ਸੱਤਾ ਤੇ ਬਲਵੰਡਾ। ਹੁਣੇ ਹੀ ਰਣੀਕੇ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਕੀਮਤੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ 240 ਸਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। 240 ਸਾਲ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰੋਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਫਕੀਰਾਂ ਵਾਂਗੂ, ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਵੀ ਥੱਲੇ ਜੀ ਰਹੇ ਆ, ਤਾਂ ਵੀ ਕਦੀ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਿੱਠ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਈ ਮਜਬੀ ਸਿੱਖ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਮਜਬੀ ਸਿੱਖ ਰਗਰੇਟੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬੇਟੇ ਆ, ਅੱਜ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ। ਸੱਤਾ ਤੇ ਬਲਵੰਡਾ, ਪਿਰਥੀ ਬਾਬਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਰਥੀ ਚੰਦ ਸੀ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਥੱਲੇ ਆ ਗਏ। ਮਸੰਦਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਜੇ, ਜਿਹਦੇ ਅੱਗੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰੋਗੇ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁੱਗਣੀ ਮਾਇਆ ਦੇਵੇਗਾ, ਦੁੱਗਣਾ ਸਨਮਾਨ ਦੇਵੇਗਾ। ਹਕੂਮਤ ਨਾਲ ਗੱਠ ਜੋੜਿਆ ਪਿਰਥੀ ਚੰਦ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਹੋ ਗਏ, ਕੀਰਤਨ ਛੱਡ ਗਏ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਰਾਗੀ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਉਹ ਰਗਰੇਟੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਾਹੋਂ ਫੜ ਕੇ ਬਿਠਾਏ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਪਤਾ ਕਈਆਂ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਲਿਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਦੋ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਬਹਾਤਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਤਮਾਸ਼ੇ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਏ,
गुरु दे दरबार दे विच गुरु ग्रंथ साहिब जी कहंदे उत्थे सच्चो ही सच निबड़े चुन वख कड्डे जजमालिया। उत्थे ये नहीं भी बाहों फड़ के बहाता जी गवार नूं किसे नूं नहीं। एक कौम विद्वानां दी सी, एक कौम सूरबीरां दी सी। वो गंधर्व सन, वो कीर्तन दे रसीए सन, वो रागां दे धनी सन। उसे ही खानदान दे विचों भाई कल्याणे दी धर्मशाला जिहड़ी दिल वाली गली दिल वाली। मैं ना गुरु गोबिंद सिंह साहब जी महाराज की बाणी पढ़ रहा। गुरु साहब जी ने एक बड़ी सोहनी गल कही, दिल्ली के दिल वाली तेरी आज्ञा में चलत है। वो जिहड़ी दिल वाली कहा ना सतगुरां ने, वो दिल्ली दे विच दिल वाली एक गली है ते उस गली दे विच भाई कल्याण जी दी धर्मशाला ते उस गली दे विच रघरेटे गुरु के बेटे रहिंदे आ। तां गुरु साहब ने कहा कि दिल्ली के दिल वाली तेरी आज्ञा में चलत है। वो तेरी आज्ञा तो बाहर नहीं जाते। गुरु साहब जी नूं मान सी, फकर सी साडे ते। ए गुरु दे प्यारिओ, रागियां दी ड्यूटी विच तुसीं पहले रागी हो गुरु घर दे। जंगी जरनैलों की ड्यूटी में तुसी पहले जरनैल हो गुरु घर दे। फिर जदों निशानची बनाए, फौज की तरतीब दी 10वें पातशाह ने, ते श्रोमणी जरनैल चीफ एंड कमांड ते नगारची सलाहकार धन धन बाबा जीवन सिंह साहब जी नूं लगाया गया। ते उसे ही फौज दा गुरु गोबिंद सिंह साहब जी दी फौज दा पहला जिहड़ा निशानची सी, वो भाई साहब भाई मान सिंह नूं लगाया गया। जिहड़ा भाई मान सिंह चमकौर दी गढ़ी चों गुरु साहब दे नाल निकले सी, उन्हां नूं निशानची लगाया गया। ते गुरु प्यारिओ, एक दिन एक नगर नूं सोधन वास्ते बाबा अजीत सिंह ते बाबा संगत सिंह की कमांड हेठ 100 सिंह का जत्था गुरु गोबिंद सिंह का हुक्म पा के ते उस नगर नूं सोधन वास्ते गया है। जदों उस नगर नूं सोधा लाउण गया ते रस्ते दे विच आपां हुण भी निहंग सिंघां नूं चलदिआं वेखदे चाले पाउंदे आ। नगारची ते निशानची ये पूरे दल दे विच चोटी दे घोड़े हुंदे आ, ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੱਚਦੇ ਰੇਬੀਆ ਚਾਲ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਦਲ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਨਚਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਖੇਡਦੇ ਹੋਏ ਭਾਈ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਾਫੀ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਗਏ ਨੇ। ਕਾਫੀ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਗਏ ਤੇ ਉਧਰ ਬਿਲਾਸਪੁਰ ਦਾ ਰਾਜਾ ਭੀਮ ਚੰਦ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਅਜਮੇਰ ਚੰਦ 200 ਫੌਜ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਦਾ ਪਿਆ। ਕੱਲਾ ਸਿੱਖ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ, घेरा पा लिया। कहन लगा ओ सिखड़िया, निशान साहब सुट दे, तू घेरे विच आ गया। भाई मान सिंह जी कहन लगे जदों तक इन्हां हत्थां च ताकत आ जान आ, ये निशान नहीं डिगेगा। कहंदा निशान नहीं डिगूगा। ते व्यंग दे विच मस्करी दे विच अजमेर चार कहंदा फिर ठीक आ, तेरे हाथ वड़ देने आ, फिर तो डिगेगा। कहन लगा मैं पैरां नाल फड़ लांगा, निशान नहीं डिगेगा। कहन लगा तेरे पैर भी वड़ देंगे, फिर डिगेगा। कहंदा मेरा मूँह हैगा ए, मूँह विच फड़ लवांगा, निशान नहीं डिगन देंगा। कहंदा तेरी धौन ही वड़ देंगे, फिर डिगेगा, फिर की करेंगा। कहंदा फिर जिहदा निशान है वो जाने। ये क्यों कहा? क्योंकि जद तक आखिरी श्वास है तद तक तेरा निशान नहीं डिगेगा। ये गुरु दा सिखां दा जिहड़ा मुक्तसर दा ना समा थोड़ा है, खुला समा मिलेगा तो खोल के विचारा करांगे। मुक्तसर दा शहर जिहड़ा उथों दा भाई लंगर सिंह नूं महंत थापिया सी गुरु गोबिंद सिंह ने। पहला माघी दा मेला जिहड़ा लाया सी भाई लंगर सिंह ने लाया सी। पहली जंग दे विच खुरचने नाल लड़िया सी, उहनूं एक हलवाई कह के ही छड़ दिता भी एक हलवाई लड़िया सी। एक हलवाई लड़िया सी, वो लांगरी सी गुरु घर दा, जो खंडे बाटे दी पौल छकी ते लंगर सिंह कहन लग पई उहनूं। वो लंगर सिंह मुक्तसर दा पहला महंत आ ते पहला मेला माघी दा ओ लाउण वाला।
ਉਹਦਾ ਮੁਕਤਸਰ ਨਾਮ ਵੀ ਉਸ ਲੰਗਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਰੱਖਿਆ। ਕਿਉਂ ਰੱਖਿਆ? ਕਿ ਉੱਥੇ ਵੀ ਰਗਰੇਟੇ ਲੜੇ ਸੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾ ਵਾਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਘਾਟ ਦੀ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਮੁਕਤਾ ਫੌਜ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਰਗਰੇਟੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀੋਂ ਸੀਸ ਲਿਆਂਦਾ ਤੇ ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਗਲ ਨਾਲ ਲਾਉਣ ਨਾਲ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਸੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬਣ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਪਈ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਵਲਟੋਏ ਦੇ 2 ਬੰਦੇ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਂਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕੂੜ ਤੂਫਾਨ ਤੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਤੇ ਰੰਗ 'ਚ ਰੱਤਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਰੰਗ ਰੱਤਾ ਗੁਰੂ ਕਾ ਬੇਟਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਆ। ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਈ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਆ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਮੁਬਾਰਕ ਮੁਖ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਹਿ ਦਿਓ ਬਾਬਾ ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਰਗਰੇਟਾ ਗੁਰੂ ਕਾ ਬੇਟਾ। ਅੱਗ ਬਬੂਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਉਂ? ਉਹ ਤੇ ਜੱਟ ਸਿੱਖ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਉਹ ਬੇਰੰਗ ਹੀ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਬਦਰੰਗ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਨਾ। ਫਿਰ ਰੰਗ 'ਚ ਤੇ ਫਿਰ ਰੱਤਿਆ ਨਾ ਹੋਇਆ ਉਹ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ, ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਦੌੜੋਗੇ ਵਾਹਣ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਆ, ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਦੌੜੋਗੇ। ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਹੁਣ ਬਣਨੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਭਾਈ ਮਾਨ ਸਿੰਘ, ਬਸ ਮੈਂ 2 ਮਿੰਟ ਲੈਣੇ ਆ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਲੈਣਾ। ਉਹ ਭਾਈ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋ ਜਾ, ਤਮਾਸ਼ਾ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਲਾਈਵ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਬੇਦਰੰਗ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕਿਹਾ। ਮੈਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਚੋਰ ਕਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿੰਨੇ ਚੋਰ ਕਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਜਿੰਨੇ ਬਾਬਾ ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਡਾਕੂ ਕਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਨਮਾਨ ਦਿੰਦੇ ਜੇ। ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਘਰ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛੋ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹੀ ਆ, ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਚੋਰ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ। ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਖੜਾ ਛੱਡਿਆ ਸੀ ਉਹਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਜੋਗੀ ਨਾ ਲਿਖਿਆ ਏ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹੀ ਆ ਉਹਦੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਰੰਗ ਰੱਤਾ ਬਾਬਾ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਆ ਤੇ ਬਾਬਾ ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਬੇਰੰਗ ਰੱਖਦੇ ਜੇ? ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਰਗਰੇਟਾ ਕਿਹਾ ਕਰੋ। ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਮਾਣ ਹੋਏਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਫਕਰ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਵੀ ਇੱਕ ਰਗਰੇਟਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਦਾਂ ਫਿਰ ਦੌੜ ਗਏ, ਫਿਰ ਭੱਜ ਗਏ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ। ਸੋ ਰੋ ਵਿਚਾਰ ਤਮਾਸ਼ਾ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਅਜਮੇਰ ਚੰਦ ਨੇ 20 ਫੌਜੀ ਆਪਦੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸਿੱਖਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾ। ਗੱਡ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਖਿੱਚੀ ਤਲਵਾਰ ਤੇ ਉਹ 20 ਝਟਕਾ ਦਿੱਤੇ। 20-25 ਹੋਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਝਟਕਾ ਤੇ 15-20 ਹੋਰ ਪੈ ਗਏ। ਇੰਨੇ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਬਾਬਾ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੌਜ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਲਕਾਰਾ ਮਾਰਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਿੰਘਾ ਤਗੜਾ ਹੋ ਜਾ, ਸੀ ਆ ਗਏ। ਸਿੰਘ ਦੂਣਾ ਚੌਣਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜ਼ਖਮੀ ਸ਼ੇਰ ਵਾਂਗੂ ਭਪਕਿਆ। ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਜਮੇਰ ਚੰਦ ਨੇ ਉਹ ਕੱਲੇ ਨਹੀਂ 40-50 ਵੜ ਦਿੱਤੇ ਆ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਭੱਜਦੇ ਨੂੰ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾ। ਨਿਕਲੋ ਫਟਾਫਟ। ਛੱਡ ਕੇ ਮੈਦਾਨ ਭੱਜ ਗਿਆ ਜਮੇਰ ਚੰਦ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ, ਚੁੱਕ ਲਿਆਂਦੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਮਲਮ ਪੱਟੀ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਨੁਕਤੇ ਦੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਉਹਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਿਓ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਫਰਲੇ ਸ਼ੋਭਦੇ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਫਰਲਾ ਭਾਈ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਭਾਈ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੁਰੂ ਕਾ ਬੇਟਾ ਮਜਬੀ ਸਿੱਖ ਰਗਰੇਟਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਫਰਲਾ ਸਜਾਇਆ। ਤੇ ਫਰਲਾ ਸਜਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਬਣਿਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ, ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਖਮ ਠੀਕ ਹੋਏ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੱਜੇ ਹੋ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸੱਜੇ, ਇਦਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੱਜੇ ਸੀ। ਆਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਜ਼ਖਮ ਵੇਖ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਬੜਾ ਜ਼ਖਮੀ, ਕੀ ਗੱਲ ਮੁੱਠ ਭੇੜ ਕੋਈ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਨਾਲੇ ਸਟੋਰੀ ਦੱਸੀ ਤੇ ਨਾਲੇ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾ, ਉਹ ਜੈਤੇ ਦਾ ਤੂੰ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਹੋਵੇਂ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਿੰਘ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇੰਨੇ ਫੱਟ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਹਾਡੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੀ ਵੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੋਹਰੀ ਜੰਗ ਲੜ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵੀ ਸੰਭਾਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਬਣਾਵਾਂਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਗੀ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਿੱਖ ਦਾ ਸੀਸ ਰਹੇਗਾ ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਖੜਾ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਇਹ ਫਰਲੇ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਉੱਥੋਂ ਚੱਲੀ।
ਇਹਦੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿਤੇ ਫੇਰ ਪੁੱਛੋ, ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਆਪਦੇ ਗੱਲਾਂ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਕੰਕਣ ਕਵੀ ਜਿਹੜਾ 52 ਕਵੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਵੀ ਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਸਮਕਾਲੀ ਹੈ। ਉਹ ਕੰਕਣ ਕਵੀ ਲਿਖਦਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਰੇ, ਸ੍ਰੀ ਕਲਗੀਧਰ ਸੁਣਤ ਬਖਾਨੀ ਨੀਕੀ ਬਾਤ ਬਤਾਈ। ਨੀਕੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀਮਤੀ ਗੱਲ, ਨੀਕੀ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀਮਤੀ, ਇੱਕ ਕੀਮਤੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। श्री कलगीधर सुनत बखानी नीकी बात बताई, अब निशान बनाऊं ऐसा जो कब टूटे नाही। एक सिंह के सिर में झूले, एक सिंह के कर में झूले, एक शीस लहरावे, नील अंबर पीतंबर वाका फरला अजब सहावे। नीकी सो नीक कुलीन सजाए फरला, जिसकी शब नराली, पांच भुजंगी उठाए कुपास ते, पांचों की दस्तार लोहाली, पांचों के शीस पे झूले फरला। मुखों कहया ए है सिंह अकाली, अकाल अकाल कहया सबन ने, कह कंकन बुंगे गढ़वाली। आलम सिंह उदय सिंह हिम्मत सिंह सुजान, मोहकम सिंह साहब सिंह से पांचों बड़ी पछान। तख्त केसगढ़ निकट अकालगढ़ अस्थान, सजाए फरले दशमेश ने, प्रगट कियो जहान। ਉਹ ਫਰਲੇ ਦੀ ਦਾਤ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਝੁੱਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਮਜਬੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਉਹ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਕੀ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਕੀ? ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਤੁਹਾਥੋਂ ਲਕਾਇਆ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਲਕਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਜਿਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਆਪਦੀ ਦਸਤਾਰ ਹੀ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣੀ, ਉਹ ਦਸਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕਲਗੀ ਆ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਕਿਤੇ ਭੁਲੇਖੇ ਚ ਰਿਓ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਮੀਰੀ ਦੀ ਗੱਦੀ ਆ, ਮੀਰੀ ਦੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਗੱਦੀ ਦਿੱਤੀ ਆ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ। ਜਾਗੋਗੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਜਾਗੇਗਾ ਇਸ ਗ੍ਰਹਿ में कोई जागत रहे, साबत वस्त वो अपनी लहे। जागदे रहोगे ते गुरु दे प्यारिओ, ਤੁਹਾਨੂੰ कोई मिटा नहीं सकता। अपने प्रचारकां नूं संभालो, तुहाडे प्रचारक रुलदे फिरदे आ। एक वारी बाबा जी साडे कोल चले गए गुरुद्वारा साहब, दूजी वारी उत्थे गड्डी बनदी सी, निहंग सिंह फौजां चल गईयां, 8-10 दिन रहे, साडी छुट्टी कर दित्ती उन्हां ने। ਕਹਿੰਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲੋਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਿਹੰਗ ਆਉਂਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਜੀ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਡੀ ਛੁੱਟੀ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਾ ਕਰੇ, ਸਾਡੀ ਛੁੱਟੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾ ਕਰੇ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਬੜੇ ਚਿਰ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਅੱਜ ਥੋੜੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਚਿਰ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ। ਉਹ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਦੁਹਰਾ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹੋਰ ਤੇ ਕੀ ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਘਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ ਮਰਲਾ। ਉਹਨੂੰ 50 ਜਾਣੇ ਕੁੱਟਦੇ ਪਏ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਦਿਸਿਆ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਹੱਕ ਲੈਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਕਿਹਦਾ ਹੱਕ ਲੈਣ ਗਿਆ ਸੀ? ਉਹ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜਿਆ ਸੀਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜਿਆ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਜੂਝ ਕਰਕੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਜਾਗੋ। 21 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਸਮਾਗਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਧਮਾਕਾ ਹੋਰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਉੱਥੇ। उस दिन चमकौर माछीवाड़े का नवा इतिहास सुनावांगा और नाल किताब लैके आवांगा, क्योंकि नरवैर चैनल ही उत्थे होना। तो नरवैर चैनल को मेरा नंबर हैगा है। वो कई फोन करते, कहते जी नरवैर चैनल तो नंबर रहा। मैं कोई गल नहीं जी, तकरीबन 10 की ये फितरत आ। जे मेरे को टाइम ना होवे तो बैक कॉल करदा। कदी मैं किसी को ये नहीं कहा कि बई मेरे को टाइम नहीं है, बैक कॉल करके आखीदा कि बई तुहाडे नाल विचार करन नूं, बहस करन नूं तैयार बुर तैयार आ, पर बंद कमरे च नहीं, स्टेज दे उत्ते चैनल दे सामने। माछीवाड़े दा इतिहास वो भी रगरेटियां दा, नवीं गल तुहानूं सुनन नूं मिलेगी जिहड़ी अज तक छपा छड्डी है। और ग्रंथ और दलील दोनों दे नाल पेश करांगा। उत्थे पहुंचण दी किरपालता करियो जे। अपनी कौम का इतिहास संभाल लो, अपनी कौम के प्रचारक संभाल लो, तुहानूं कोई नहीं मार सकता। दास कोई विद्वान नहीं, एक विद्यार्थी हाँ, संथ्या पढ़ के सुनाई है, बेअंत भुल्ला हो गई। गुरु की संगत बख्शन योग है। धन्यवाद गुरु पंथ का, गुरु
ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਰਤਾਜ ਕੌਮ ਦੇ ਜਰਨੈਲ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਰੂਹਾਨੀ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ